آپ بھوکے ننگے ہیں، آپ ضرورت مند ہیں، آپ ڈیپینڈنٹ ہیں، آپ پیراسائٹ ہیں، آپ کو کوئی بھی نہیں رکھنا چاہتا. کسی کے ساتھ آپ چل پڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چلیں یار کوانٹیٹیٹیولی صحیح. آپ اکیلے رہ گئے ہیں. ہیلو گائز، ویلکم ٹو مائی چینل ہندوستان ٹائم میں. جے ہند دوستو. حال ہی میں پاکستان کے ودیش منتری شاہ محمود قریشی چائنا کے دورے پہ گئے ہوئے تھے. ایئرپورٹ پہ ان کے سواگت کے لیے چائنا کا کوئی بھی آفیسر موجود نہیں تھا، جو کہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے، اور ہمیشہ جیسے ہی پاکستان کے لوگوں میں آگ لگ جاتی ہے. پاکستان میڈیا نے اس کو لے کے اس پہ سوال اٹھایا ہے. اس ویڈیو میں دوستو ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کے میڈیا نے ہی اس دورے کا کس طرح مذاق اڑایا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں دوستو. آج اس سے بڑی خبر کیا ہو سکتی ہے کہ جناب پاکستان کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ جو ایک کنٹروورسی ایگزسٹ کر رہی تھی سعودی عرب کے حوالے سے، اس کے بعد چائنا کے دورے پر تشریف لے کے گئے ہیں. اور چائنا کے دورے پہ جب ہم پہنچے ہمارے وزیر خارجہ، تو وہاں پہ استقبال کے لیے پاکستان کی ایمبیسی کا عملہ ہی موجود تھا، اور چائنیز کی طرف سے ان کے دفتر خارجہ کا کوئی افسر نہیں آیا. اس کو بہت سارے لوگوں نے بہت سا ایشو بنایا کہ ایئرپورٹ پہ کوئی نہیں لینے آیا. ہم ویسے بہت سارے، چائنا ہو یا سعودیہ ہو، ہم وہاں پہ پروٹوکولز پہ یقین نہیں رکھتے، اور اسی لیے جسے کہتے ہیں کہ بچھ جاتے ہیں. ہم بھی جائیں تو وہ بھی بچھ جاتے ہیں، وہ آئے تو ہم بھی بچھ جاتے ہیں. اس دفعہ جب وہ نہیں بچھے سعودیہ والے تو ہمیں بہت فیل ہوا، اور ہمیں اپنی بڑی بےزتی سی محسوس ہوئی کہ یہ کیا ہوا. انہوں نے کہا جی پروٹوکول کے تحت آپ کی ملاقات جن کے ساتھ ہے وہ کروا دیتے ہیں، اور وہی ہوئی. کوئی پروٹوکول سے کم تو نہیں ہوئی، بلکہ اس سے تھوڑی سی بڑھ کے ہی ہوئی. لیکن ہمیں محسوس ہوا کہ پہلے تو یہ انہوں نے کبھی پروٹوکول ہمارے ساتھ نہیں کیا، لیکن اب وہ ہو گیا. دوسری طرف چائنا بھی کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہے. جو آپ نے پنجابی میں ایک بات کہی شروع میں کہ ہمیں ذرا بےزتی جی محسوس ہوتی ہے، وہ محسوس نہیں ہوتی، وہ بنیادی طور پر بےزتی کی بات ہے. اور یہ سفارت خانوں میں استقبال نہیں ہوتا جب کوئی اس لیول کے لوگ جاتے ہیں. ان کا اگر آپ نے گرم جوشی دکھانی ہو تو آپ پبلکلی دکھاتے ہیں. میرے خیال میں نا ہم دونوں طرف بارگین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ کوئی بہت اچھی سچویشن نہیں ہے، اور دونوں طرف سے ہمیں کوئی زیادہ امکانات نہیں نظر آ رہے. امریکن انٹرسٹ بھی ہمارے ساتھ کوئی اتنا زیادہ اب جڑا ہوا نہیں ہے افغانستان میں جو صورتحال ہو گئی ہے، اور چائنیز انٹرسٹ جو تھا وہ بہت زیادہ تھا پاکستان میں. لیکن آپ نے دیکھا کہ جس طرح ہم نے اس کو ٹارنش کیا، اس اعتماد کو ہم نے تباہ و برباد کیا. اس کی وجہ سے مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم کہیں درمیان میں کھڑے ہیں، اور ہمیں دونوں طرف سے کوئی حوصلہ افزا پیغامات نہیں مل رہے. اور کہ ہم نے دوسری دنیا میں صلح کیا کروانی تھی، ہمیں تو اپنے کھانے کے لالے پڑ گئے ہیں. تو سیاسی حکومتوں کو، بے شک وہ عمران خان کی جو کوئی اتنی سیاسی نہیں ہے، تقریباً مارشل لائی ہے، تو ان کو بہت زیادہ الزام نہیں دینا چاہیے. یہ جو سامنے کے چہرے ہوتے ہیں یہ بیچارے بڑے بے قصور ہوتے ہیں. شاید میں بالکل الزام نہیں دیتا شاہ محمود قریشی کو، شاید اس لیے ان کو بھیج دیا ہوگا کیونکہ اب ہم نے حالات اتنے خراب کر دیے ہیں. اگر کوئی توہین، تمسخر اور تضحیک کا ایلیمنٹ ہوگا تو وہ ایک سویلین کو برداشت کرنا پڑے. باقی جب اگر کوئی معاملات ٹھیک ہوں گے تو بڑے صاحب بھی چلے جائیں. لیکن میں چھوٹی سی عرض کروں رضی، بات یہ ہے کہ 2008 میں اگر جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پہلی دفعہ متعارف ہوئے تھے بطور وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی گیلانی حکومت میں، جب زرداری حکومت تھی. پھر انہیں فارغ کر دیا گیا. فارغ کیا گیا، ان سے بلنڈر ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر آ گیا ہنا ربانی کھر کا دور. اچھا، اس دور کے بعد 2013 میں نون لیگ کی حکومت آ جاتی ہے. کچھ عرصہ قلمدان میاں نواز شریف صاحب کے پاس رہتا ہے. پھر سرتاج عزیز صاحب سپورٹ کرتے رہتے ہیں بطور مشیر، اور فاطمی صاحب بھی، اور یہ دونوں ان کے ساتھ معاونت میں تھے. پھر خواجہ آصف آتے ہیں. اب میرا جو پس منظر بتانے کا مقصد ہے، پیش منظر پہ آنے کی وجہ کہ اب پھر شاہ محمود قریشی ہیں. میں تو بڑے، آپ مائنڈ نہ کیجئے گا، میں بڑے مؤدبانہ انداز میں یہ کہتا ہوں کہ قریشی صاحب سے یہ دوسری دفعہ وزارت خارجہ آپ کو رکھنا چاہتے ہیں. آپ بھوکے ننگے ہیں، آپ ضرورت مند ہیں، آپ ڈیپینڈنٹ ہیں، آپ پیراسائٹ ہیں، آپ کو کوئی بھی نہیں رکھنا چاہتا. کسی کے ساتھ آپ چل پڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چلیں یار کوانٹیٹیٹیولی صحیح. آپ اکیلے رہ گئے ہیں. کہاں آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہم ایران اور سعودیہ کی صلح کروائیں گے، اور کہاں آج آپ پہ شک کیا. آپ جو مرضی کہہ لیں، آپ جس سے مرضی بگاڑ لیں، چاہے آپ نے سعودیہ سے بگاڑی ہے، نہیں بگاڑی، معافی مانگ لی ہے، نہیں مانگ لی،
2 साल से आप सी पैक को भूले हुए हैं और नैब पैकेजेस चल रहा है। नैब पैकेजेस में आप सारी वजारतें जो खारजा उसे भूले हुए थे, जिसका अब हम खमियाजा भुगत रहे हैं। रजी, मैं, आप, अमार मसूद और मुमताज़ भट्टी, अरसलान भट्टी, हम फेल हो गए हैं खारजा पॉलिसी में। देखिए मुल्क फेल हो गया ना, और फेल करने वाला कौन है? एक हम नहीं नाम लेते बड़े साहब का, मुझे पता है कि बड़े साहब की इतनी नहीं मानते शाह महमूद कुरैशी साहब, पता नहीं वो हमसे यानी पाकिस्तान से किस बात का दुख ले रहे हैं। अरसलान नईम नामी शख्स ने, किसी ने, आज़ाद उम्मीदवार ने उन्हें हराया था, वो वज़ीर आला नहीं बन सके तो वो वज़ीर खारजा बन गए। अब ज़रूरत ही समर किया। देखिए क़यादत किसे कहती है? लोग तो कहते हैं ना क़यादत बन गली से रास्ता बना लेती है। हमें ईरान को भी साथ लेकर के चलना था, हमें सऊदीया को भी साथ लेकर के चलना था। पिछली 2 करप्ट हुकूमतें जिन्हें ये करप्ट कहते हैं, वो इनको इनकी जोली में सी पैक भी दे करके गए हैं, वो सऊदीया भी दे करके गए थे, वो चाइना भी दे करके गए थे, और अमेरिका भी दे करके गए थे। अब इनसे वो भी सारे रफ्ता रफ्ता जो चौधरी थे, बैनुल अक़वामी बरादरी में जो चौधरी हैं, वो बिखर रहे हैं। तो इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप नाकामी के अलावा कुछ नहीं कह सकते। आप ज़रबे तकसीमें दे कि आप कहें यूं हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपके वज़ीर ख़ारजा साहब को, आपके वज़ीर आज़म साहब को इकट्ठे बैठना चाहिए और इसको इस्तेमाल करें। अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे, देखें कश्मीर पॉलिसी हमारी टोटली फेल हो गई। हम रोज़ाना झूठ बोलते हैं। उसके जो यार, मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, फिर आप भट्टी से तबसरा लीजिएगा, ये लाहौर वाले भट्टी से। यार जिनके पास इतना बड़ा सूबा आया, जिन्होंने सूबे के पूरे सिस्टम का धड़न तख्ता करवा दिया, आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं वो मसला फ़लस्तीन, मसला कश्मीर और खारजा पॉलिसी पे कुछ कर सकेंगे? इससे बड़ा और कोई मजाक नहीं हो सकता। इससे बड़ा और कोई मजाक नहीं है। अकेले रह गए हैं हम। भट्टी साहब, इन्होंने तो बिल्कुल ही ये चार्ज शीट ही कर दिया वैसे हुकूमत को। लेकिन मुझे एक बात, भट्टी साहब, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? मईशत ही है ना? जी जी। और हम अपने सबसे बड़े दोस्त, और मईशत से भी बड़ा मसला ये हुकूमत नहीं, मईशत है। हमारी हुकूमत का वज़ीर ख़ारजा उनकी सेकंड मोस्ट पावरफुल शख्सियत से मिलने गया है। यार ना फनास का बंदा साथ है, ना सी पैक का बंदा साथ है, तो हम क्या लेने गए हैं? आमद का मौसम ऐसे भी ख़त्म हो गया है, तो हम लेने क्या गए वहाँ पे? साहब बात यह है कि आप एक तो घबरा बहुत जल्दी जाते हैं। ये मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आपसे मुराद यानी हम लोग सारे, हम लोग घबराना नहीं आपने वैसे मेरा नाम नहीं लिया, कहना मुझे चला। लेकिन बात यह है कि अगर एयरपोर्ट पे उनका कोई आला हुकाम अगर उन्होंने नहीं आए या उनके वज़ारत ख़ारजा की जानिब से, देखें हेड कांस्टेबल आया था एक, चले वो नहीं वो और भी लोग थे हमारे अपने वहाँ एम्बेसी के, हमारी एम्बेसी के लोग थे वहाँ पे। वो मसला ये है जी कि अगर नहीं आए कोई बात नहीं, हो सकता है वो चाइनीज़ जल्दी सो जाते होंगे, वज़ीर ख़ारजा देनी कैसे यार है जिना घर, चले वो फिर उस वक्त कहीं आराम फरमा रहे होंगे या कोई और जरूरी काम कर रहे होंगे। उन्होंने सिर्फ हमारे से तो नहीं मिलना। चाइना सुपर पावर है, इकोनॉमिक पावर है, वो किसी और से भी मीटिंग हो सकता कर रहे हो, या वो अपने सदर से मशवरा कर रहे हो। मैंने कुछ देर के बाद वज़ीर ख़ारजा आए हैं पाकिस्तान से, हो सकता है कि वो वज़ीर ख़ारजा भी 2 बजे उठते हों। ये नहीं हो सकता। चाइना में ये नहीं हो सकता। अच्छा, इतनी बड़ी सुपर पावर है तो वो नहीं। चाइना जी वो सुबह 4:30-5 बजे उठ जाते हैं। मैं एक दफ़ा गया हूँ माजी में वज़ीर आज़म साहब के साथ, वज़ीर आला साहब के साथ दौरे पे, तो वो तो सुबह 5:30-6 बजे उठे होते हैं, सारे रेडी हुए होते हैं, कोट पैंट पहन के हमारे से भी पहले तैयार हो जाते हैं। नमाज ज़ाहिर है उन्होंने नहीं पढ़नी होती, लेकिन वो सुबह मुंह अंधेरे उठ जाते हैं। बिल्कुल सारे वो वॉक करते हैं, सैरे करते हैं। नहीं तो फिर क्यों नहीं आए? हाँ जी, वो दूसरी बात ये है कि इसमें एक जो बात आपने जो कही है उसमें मैं ये कहूँगा कि वज़ीर ख़ारजा साहब चाइना जो है जी किसी को भी लेके नहीं गए। आपने ये मुझसे पूछा है, मसला ये है जी कि वो चूँकि कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसकी पर्दादारी भी होती है, जो हम नहीं बताना चाहते कई लोगों को या कई दोस्तों को, तो फिर हमने उससे उनसे बाला बाला करनी होती है। जब हम कुछ चीज़ें ऐसी बाला बाला करते हैं तो फिर हमें बहुत सारे ऐसे दोस्तों को पीछे छोड़ के जाना होता है, या हम उनसे गाइडलाइंस ले लेते हैं, पर्चियाँ ले लेते हैं, जेब में रख लेते हैं। हमारी मजबूरी ये हो गई है कि चूँकि हमारा झंडा पाकिस्तान में ही जो है वो बड़े मसाइल का शिकार हो गया है, तो हम बाहर जाके क्या करेंगे? अब मसला ये जी कि हम एक तरफ सऊदी अरब से भट्टी साहब यार गलत गल है। देखो दफ्तर खारजा का दरवाजा पाँव के साथ खोल के आप हमें टिकटॉक बनाने नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। मैं यही कह रहा हूं, तो फिर हम क्या करें? ये मेरा मतलब है कि खारजा पॉलिसी कैसे चलाएं? आप ज्यादा एलैबोरेट कर देते हैं, मैंने तो मखसूस अल्फाज में इसकी निशानदेही की है कि आपने ज्यादा कह दिया। चलें, हमने झंडा यहाँ उसको नहीं कदर की, तो बाकी तो देखें रईस साहब, जब मैं अपनी इज्जत अपने घर में नहीं ना करवाऊंगा, बिल्कुल ठीक है, बाहर से मुझे किसी ने आके नहीं इज्जत देनी है। फेयर एनफ, ये सिंपल सी बात ये है। फेयर एनफ।